آج اگر کوئی کسی کمپنی کا مالک ہے، کسی فیکٹری کا مالک ہے، وہ مزدوروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھے اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری کلمات جو آپ کی وفات کے وقت تھے وہ یہی تھے: اے لوگو، نماز کا خیال کرو اور اپنے مزدوروں کا خیال کرو. غلاموں کے متعلق حضور نے فرمایا جو تم پہنتے ہو انہیں پہناؤ، جو تم کھاتے ہو انہیں کھلاؤ. معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہم لوگ جانیں گے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اخلاق کیسے تھے اور آج کے مسلمانوں کا اخلاق کیسا ہے. جی ہاں دوستو، آج ہم مسلمان تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کا غلام ہیں، لیکن اس دعوے پر قائم رہنا بڑا ہی مشکل ہے. معزز سامعین اکرام، ویسے تو اللہ کے نبی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن سب نبیوں سے اعلیٰ اور افضل ہمارے نبی ہیں. ہمارے نبی کے اخلاق کا کوئی جواب نہیں. ہمارے نبی کی اخلاق کریمہ دیکھ کر لوگ بس یہی کہا کرتے تھے: ان کے مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کے مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں. معزز سامعین اکرام، یہ ویڈیو مفتی سلمان اظہری صاحب کا ہے، تو آئیے ہم اور آپ محبت بھری انداز میں اس ویڈیو کو پلے کر لیتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ یہ کہ کمزوروں میں آپ نے زندگی گزاری، ہر کمزور کی بات سنتے رہے. ایک صحابی ہیں ظاہر بن حرام اشجعی رضی اللہ تعالیٰ، نہایت غریب صحابی تھے، گاؤں کے رہنے والے تھے اور سبزیاں جمع کر کے مدینے میں بیچنے کے لیے آتے تھے. سبزیاں لے کر، تازی سبزیاں لے کر کے مدینے میں آتے، اور ان کی عادت تھی ہر پہلی سبزی حضور کے پاس لے کے آتے تھے، حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ان کا مقام بیان کیا. ایک گاؤں سے آنے والے صحابی، دیہات کے رہنے والے، حضور نے فرمایا: اے لوگو، دنیا میں جتنے انسان ہیں، ہر شہر میں رہنے والے آدمی کا ایک گاؤں والا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، اور ہر گاؤں والے کا ایک شہری دوست ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں محمد کا دیہاتی دوست ظاہر بن حرام ہے. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یہ میرا دیہاتی ساتھی ہے، میرا گاؤں والا دوست ہے، دنیا میں یہ مقام کسی اور کو ملا ہی نہیں. ظاہر بن حرام، ان کے ساتھ حضور نے کیا معاملہ فرمایا. ایک دن وہ سبزیاں بیچ رہے تھے اور وہ کالے کلر کے تھے، کپڑے پرانے پہنے ہوئے آتے تھے. لوگ ظاہر سی بات ہے سبزیاں بیچنے والے، کام کاج کرنے والے، کھیتی باڑی کا کام کرنے والے لوگ سبزیاں لے کر کے دور سے ہی چلے جاتے ہیں. ایک دن بازار میں خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ آواز دے رہے تھے: کوئی ہے سبزی لے گا، تازی سبزی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور ان کی پیشانی پر، ان کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا، اور پھر اس کے بعد خاموش کھڑے رہے. وہ صحابی نے دیکھا، خوشبو سے محسوس کر لیا سبحان اللہ، یہ کائنات کا افضل و اعلیٰ اشرف و اکمل انسان میرے پیچھے ہے. اپنی پیٹھ کو حضور کے سینے سے ملنے لگے، اپنا جسم حضور سے لگانے لگے. حضور پاک نے مسکرایا اور پھر بازار والے دیکھتے رہے. بازار والوں کو حضور نے فرمایا: اے لوگوں، کوئی مجھ سے اس غلام کو خریدے گا؟ کوئی خریدے گا؟ جبکہ وہ حضور کے غلام نہیں تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعزاز کے ساتھ انہیں نوازا تو انہوں نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ جیسے کی بھی کوئی قیمت ہے؟ مجھے کون خریدے گا؟ کالا کلوٹا ہوں، پھٹے لباس میں رہتا ہوں، کھیتی باڑی کا کام کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ظاہر بن حرام، آج کے بازار میں سبزی تو بیچنے آ رہا ہے، مگر آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کو بیچ رہا ہے اور خریدار کوئی نہیں، اللہ رب العزت ہے. تیری عزت اللہ کی بارگاہ میں. ایک فقیر، ایک مزدور کے ساتھ یہ اخلاق کس کے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ
मजदूरों से दूर हटते हो। ये इसका स्टेटस अलग है, मेरा स्टेटस अलग है। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी कहते हैं, मैं गया, छोटा मकान था, मैंने दावत दे दी कि हुजूर आ जाएं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आ गए। मेरे घर में उस दिन कुछ नहीं था, मैंने तो सोचा था आते हैं कि नहीं आते मालूम नहीं। जौ की रोटी, सत्तू और शहद, बस इस पर हुजूर की दावत की। और हुजूर जाते हुए कहते हैं, बहुत अजीम खाना मेरा आज हुआ। सुभान अल्लाह। घर वाले का दिल रखा। गरीब सहाबी का कहते हैं, बहुत अजीम खाना तुमने हमें खिलाया, पुरतकल्लुफ खाना था। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना है। आज अगर कोई किसी कंपनी का मालिक है, किसी फैक्ट्री का मालिक है, वो मजदूरों के साथ हुस्न सुलूक करे, अच्छे अखलाक के साथ बर्ताव करे। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आखिरी कलमात जो आपकी वफात के वक्त थे वो यही थे, ऐ लोगों नमाज का ख्याल करो और अपने मजदूरों का ख्याल करो। गुलामों के मुतालिक हुजूर ने फरमाया जो तुम पहनते हो वो उन्हें पहनाओ, जो तुम खाते हो वो उन्हें खिलाओ। इसीलिए मेरे उस्ताद हमेशा बड़े मुशफिक उस्ताद थे। जब वो खाने के लिए बैठते थे तो अपने दस्तरखान पर हमको भी शामिल करते थे और कहते हम डर करके दूर हटते तो कहते ये अखलाक मुस्तफ़ा है, आका और गुलाम एक दस्तरखान पर बैठे हैं, उस्ताद और शागिर्द एक दस्तरखान पर बैठे हैं, इसमें कोई तकल्लुफ नहीं। मेरा दस्तरखान अलग होना चाहिए, शागिर्दों का अलग होना चाहिए, हमारा स्टेटस अलग है, वो मजदूरों का अलग होना चाहिए, सब एक साथ बैठे। ये उम्मत मुस्तफ़ा के अखलाक हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक के करीमाना में से एक बात ये भी थी कि आप अपने रिश्तेदारों का भी उतना ही ख्याल फरमाते थे और दूसरों का भी। यहाँ तक कि एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खातून आई, सहाबा बैठे हुए थे, हुजूर खड़े हो गए, अपनी चादर निकाली और जमीन पर बिछाया। वो खातून आई, बैठी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दो जानू होकर उनके पास बैठे उस खातून के और सुनते रहे बातें। यहाँ तक कि बहुत देर के बाद वो खातून उठी, हुजूर ने बहुत सारी बकरियां उस खातून को तोहफे में दी, वो जाने लगी। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी ताजीम किसी औरत की हमने नहीं देखी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साहबा, वो मुझे दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया थी, मुझे उसने 2 साल दूध पिलाए हैं। जो सिर्फ रजाई माँ है उसका अदब मेरे आका इस कदर फरमाते थे। अपनी चादर पाक बिछाई और उनके सामने दो जानू होकर बैठे रहे। यहाँ पैदा की हुई माँ के साथ बुरा सलूक किया जाता है। एक बार हजरत शैमा आई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध शरीक बहन, हजरत हलीमा सादिया की बेटी। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके लिए इतना एजाज किया कि उनकी दावत फरमाई, उनको तोहफे दिए, हदिये दिए और इज्जत के साथ उन्हें रुखसत किया। हजरत शैमा अपने कबीले में आई बहुत सारा माल लेकर के। लोगों ने पूछा, कहां से आई शैमा, पहली बार तेरे पास, इतनी बरकत देख रही हैं। शैमा ने कहा, बरकत वाले मेरे बड़े भाई के पास से आ रही हूं। वो रजाई भाई थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। क्या हम भी अपनी बहनों का ऐसा अदब करते हैं? वो हुजूर की सगी बहन नहीं थी, दूध शरीक बहन थी। तुम्हारे घरों में बहनें आए तो अच्छा खाना खिलाओ, अच्छा पकाओ, उन्हें इज्जत के साथ रुखसत करो। बहनें तुम्हारी दूसरे घर भी आई गई हैं, ये नहीं कि नाक भाव सकेड़ लिया और माथा चढ़ा लिया, आई है पता नहीं घर में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। हर मर्द को चाहिए वो अपनी बहनों का अदब भी करे, उनके साथ इज्जत के साथ पेश आए। ये मेरे आका के अखलाक करीमाना में से, रसूल पाक के अखलाक में से है। एक बार गरीबों का हक दिलाना ये मेरे आका की शान थी। कौन है आज के जमाने में जो मजलूमों की आवाज उठा सके? कोई नहीं। ए मेरे अजीजों, अगर तुम रसूलुल्लाह के सच्चे उम्मती हो तो मजलूमों की आवाज उठाने वाले बन जाओ। हम जो यहाँ से मिंबर से आवाज उठाते हैं ये हमारी अपनी आवाज नहीं। मैं तो यही समझता हूँ जो मेरे नबी से हमने सीखा है वही आवाज उठाएंगे। मक्का मुकर्रमा में जुबैद एक इलाका है यमन का, वहां से एक शख्स आया, 3 ऊंट लेकर के आया, बहुत खूबसूरत ऊंट। वो जुबैदी शख्स था, वो मक्का में आया और ऊंट बेचने के लिए पूरे बाजार में उससे हसीन और जमील ऊंट थे ही नहीं। अब उसने कीमत लगाई, महंगे भी थे। उसका इरादा ये था कि अच्छी कीमत लेकर के वापस जाऊंगा, लेकिन मक्का में अबू जहल की दादागिरी भी चलती थी, गुंडागर्दी थी। वो गुंडा था मक्के का और उसकी बात पर लोग डरते भी थे।
اور اسی لیے ہم کہتے ہیں گنڈا گردی مت کرو، اس لیے کہ ابو جہل کی تم ذریت میں نہیں ہو، تم مصطفیٰ کی امت میں ہو۔ بے شک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گنڈوں کو ان کے مقام تک پہنچا بھی دیا کرتے تھے، بے شک دادا گیری کرنے والے۔ ابو جہل گیا اور پوچھا کیا قیمت ہے اس کی؟ تو زبیدی نے کہا جو بھی قیمت لگایا 1,000 دینار، بہت مہنگے اونٹ تھے، 1,000 دینار۔ ابو جہل نے کہا یہ تینوں اونٹوں کی جو قیمت ہے نا اس کا 1/3 میں دوں گا بس، اچھا یعنی 1,000 دینار میں پورے اونٹ دے دے بس، اس سے زیادہ نہیں۔ اب ابو جہل اتنی کم قیمت لگایا تھا جو مکہ کے بازار میں بھی نہیں تھی، اس کا حق مار رہا تھا جو یمن سے بازار میں بیچنے آیا تھا۔ لیکن بات یہ تھی کہ ابو جہل کی قیمت کے بعد پھر دوسرا کوئی قیمت لگانے کو تیار بھی نہیں ہوتا۔ اب بازار میں کوئی نہیں آ رہا اس سے زیادہ دینے کے لیے، اب اس سے زیادہ دے گا تو ابو جہل اس کو مارے گا، میری بولی پر تو کیسے بولی لگایا، کیا تو میرے سے بڑا سیٹ ہے؟ وہ زمانے کا سیٹ بھی تھا، مارتا تھا لوگوں کو۔ اب وہ پریشان ہو گیا یمنی زبیدی شخص، کرے تو کیا کرے؟ آخر کار وہ کئی لوگوں کے پاس گیا، بڑے بڑے اشراف مکہ جو تھے ان کے پاس گیا، ریکویسٹ کیا کم سے کم میرے جانے بھر کا ہو جائے، یمن پہنچنے کا قیمت بڑھا دو، تھوڑی میرے اونٹوں کی قیمت بڑھاؤ، دیکھ نہیں رہے بہت قیمتی اونٹ ہیں۔ کوئی اس کی نہیں سنا، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے ساتھ حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدھا آیا اور کہا اے اہل قریش، تمہارے ہاں تجارت کے لیے کون آئے گا؟ تمہارے ہاں غریبوں کا استحصال کیا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے، قیمتیں گھٹا کر کے لی جاتی ہیں، گنڈا گردی ہے، دادا گیری ہے، کون آئے گا تجارت کرنے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کہا کون تیرے ساتھ گنڈا گردی کیا، کون ہے تیرے ساتھ دادا گیری کیا؟ اس نے اپنا پورا واقعہ سنایا، میرے اونٹوں کی اتنی قیمت میں نے لگائی، ابو جہل نے گرا کر کے اتنی قیمت لگائی اور اس کی قیمت کے بعد کوئی دوسرا قیمت لگانے کو تیار ہی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ سبحان اللہ، بازار میں حضور تشریف لائے، بازار میں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پورے بازار میں کوئی ان اونٹوں کو خریدنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے۔ حضور نے سارے مجمع میں پکار کر کہا تیرے اونٹوں کی کیا قیمت ہے؟ اس نے پہلے جو قیمت بتائی وہی بتائی، یہ اونٹوں کی قیمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منظور ہے مجھے، سبحان اللہ، منظور ہے۔ ابو جہل بھی کھڑا تھا، خاموش کھڑا تھا، دیکھ رہا تھا کہ کون قیمت لگائے گا۔ حضور نے لگایا، 3,000 درہم دینار دیے اور تینوں اونٹ لے لیے اور خود بازار میں کھڑے ہو گئے۔ اب کوئی مجھ سے اونٹ خریدے گا؟ سبحان اللہ، کوئی ہے جو مجھ سے اونٹ خریدے؟ حضور نے تجارت بھی سکھائی، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 اونٹوں کی قیمت وہ رکھی جو اس نے 3 اونٹوں کی رکھی تھی، بڑھا کر کے، یعنی 3 اونٹوں کی 3,000 تھی، حضور نے 2 اونٹوں کی قیمت 3,000 رکھی اور اسی وقت بازار میں خریدار بھی آئے اور بک بھی گئے۔ سبحان اللہ، ایک اونٹ فائدے میں بچا رہا، رحمت للعالمین۔ 3,000 جو حضور نے اس کو دیے تھے وہ 3,000 2 اونٹوں میں واپس آئے، ایک اونٹ فائدے میں بچا رہا۔ اس ایک اونٹ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچا، دوسرا خریدار آیا اور وہ پورے مال کو وہی یمنی زبیدی شخص کے حوالے کیا، اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو سب میں تقسیم کیا۔ یہ سب ماجرا دیکھ رہے تھے، ابو جہل کھڑا تھا، سیدھے حضور چلتے ہوئے ابو جہل کے پاس آئے، سیدھے اس سے کہا یا عمر، اس کا نام عمر تھا، اے ابو جہل، اے عمر، آئندہ دوبارہ کسی بھی مظلوم کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا، ورنہ تیرے ساتھ وہ سلوک ہوگا میری جانب سے جس کو تو کبھی زندگی میں پسند نہیں کرے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ سے کسی کی قیمت نہیں گراؤں گا۔ بھیگی بلی بن گیا، ڈر گیا اتنا جس کے رعب سے سارے لوگ ڈر رہے تھے، کچھ نہیں۔ حضور شاہانہ فتح کے ساتھ نکلے، سارے قریش کے سردار جلدی جلدی دوڑے آئے، ابو جہل سے کہا کیا ہو گیا، کیوں گھگی بن گئی تھی؟ محمد سے ڈر گئے، ہم تو ان کے خلاف میٹنگیں کرتے رہتے ہیں، سب کے سامنے انہوں نے تجھے ڈرا لیا اور تو ہاں ہاں کرتا رہا، وعدہ بھی کر لیا آئندہ کبھی نہیں کروں گا، کیا بات ہے؟ سنو میرے عزیزو، اللہ کی عظیم فتح اور نصرت کیسی ہوتی ہے۔ ابو جہل کہتا ہے لوگوں کیا بتاؤں، بات یہ ہے کہ محمد کی بات کو میں انکار کر سکتا تھا، لیکن جب وہ میرے سامنے بات کرنے کے لیے آئے تو میں نے دیکھا
इधर 500 उधर 500 नेजा लेकर कोई लोग खड़े हुए थे। अगर मैं इनकार करता सारे नेजे मेरे ऊपर आ जाते थे। इतनी बड़ी जमात मोहम्मद अकेले लेकर के आए हैं, मैं मानता ना क्या करता, यहां मानू ना तो क्या करूं, मेरी जान तो नहीं दे सकता था। मैं मान लिया, जैसे ही मैं मान लिया वो जमात भी गायब हुई, मोहम्मद भी चले गए। मुझे मालूम था कि मोहम्मद कोई जमात लेकर के आए। मक्का वालों ने कहा कोई भी जमात नहीं थी, वो अकेले आए थे। मेरे अजीजों, ये अल्लाह की फतह है। कमजोरों के हक दिलाने के लिए जो खड़ा होता है, अल्लाह अपने फरिश्तों को उसका हामी बनाकर भेजता है। सुभान अल्लाह। तुम आवाज उठाओ गरीबों के लिए, आवाज उठाओ मजलूमों के लिए, आवाज उठाओ कमजोरों के लिए। ये ना देखो कि तुम्हारी आवाज कितनी है, तुम कितनी हैसियत रखते हो। आज मुझे भी मालूम है मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरे घर की कोई वैल्यू नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, सिर्फ इसलिए बोलता हूं शायद अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे नबी के सदके कोई नुसरत की फौज जरूर भेजेगा जो कमजोरों के लिए आवाज उठाएगा। मेरे नबी के लिए जैसे अल्लाह ने मदद भेजी, अपनी अमीब की उम्मत के लिए भी जरूर वो मदद नाजिल करेगा। ऐ मुसलमानों, मेरा यही मैसेज था। अल्लाह के हबीब के अखलाक को अपना लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अजीम अखलाक किसी और के नहीं है। रहम के मामले में, माफ करने के मामले में, सच बोलने के मामले में, वादा वफाई के मामले में, अमानत के मामले में, और लोगों से मुलाकातों के मामले में, एक दूसरे को खिलाने के मामले में, एक दूसरे से बात करने के मामले में, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होने के मामले में, लोगों के जनाजे उठाने के मामले में, बीमारों की इयादत करने के मामले में, बच्चों को मुस्कुराने के मामले में, औरतों की बातें सुनने के मामले में, बेवाओं का बोझ उठाने के मामले में, हर चीज में मेरे आका के अखलाक की कोई मिसाल नहीं। मक्का की एक बूढ़ी औरत अपना सामान लेकर के खड़ी है, मेरे आका उसके पास चले गए। बीबी कहां जा रही है? कहा एक मजदूर चाहिए, मेरा सामान उठाए और ले जाए। हुजूर ने कहा मेरे कंधे हाजिर है, मैं ले चलता हूं। उस बूढ़ी औरत के सामान को अपने कंधों पर उठाया। वो खातून जहां तक कहती रही हुजूर चलते रहे। एक घर में जाकर उस खातून ने सामान उतरवाया, साफ करके हुजूर ने उसको उस घर में शिफ्ट किया। मेरे आका ने पूछा यहां क्यों आई बड़ी भी? वो खातून कहती है बेटा बात बता रही हूं, गौर से सुन ले। मक्का में मोहम्मद नाम का एक जादूगर आया हुआ है, उससे डर करके मैं मक्का छोड़कर यहां आई हूं, मक्का छोड़कर यहां आई हूं। कहा मोहम्मद नाम का जादूगर आया है, उसका जादू सब पर चल जाता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे ऊपर भी जादू हो जाए, मेरा दीन बदल जाए। मैं मक्का छोड़कर यहाँ आई हूँ। मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। क्या प्रोपेगेंडा फैलाया था शैतानों ने, सालिमों ने, काफिरों ने। उस खातून ने पूछा तुम क्यों रोते हो? कहा जिसके डर से तुम आई हो वो नाम मोहम्मद मेरा है, वो नाम मोहम्मद मेरा है। वो खातून फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अदब के साथ खड़ी हो गई। कहा ऐ मेरे नौजवान, अगर तेरा ही नाम मोहम्मद है तो मैं गवाही देती हूँ तेरा लाया हुआ दीन सबसे सच्चा दीन होगा। जो बूढ़ों का ख्याल करता हो और कमजोरों का बोझ उठाता हो, वो झूठे दीन का दाई नहीं हो सकता। अखलाके रसूल में आ जाओ मेरे अजीजों। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गुरबा और मसाकीन के बोझ उठाए। हमें चाहिए कि कमजोरों की इआनत करें, ताउन करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्तरखान पर अपना खाना दूसरों के लिए छोड़ दिया और खुद भूखे रह गए। कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उन अखलाक़े करीमाना पर पूरी रात गुफ्तगू करते चले जाएं, लेकिन मैं बताता हूं सब कुछ अखलाक मिलेंगे, लेकिन दुनिया में सानी कोई नहीं मिलेगा, दूसरा कोई नहीं मिलेगा। उन अखलाक का पैकर कोई तीसरा दूसरा नहीं मिलेगा। बच्चों के साथ भी वही अखलाक हैं। एक बार बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, सबको खिलाते थे। जब भी हुजूर तिजारत से आते थे, कैफियत साहबा बताते हैं हुजूर मदीने में इंटर हो रहे हैं या मक्का में दाखिल हो रहे हैं तिजारत के बाद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे मोहल्ले के बच्चे भागते हुए हुजूर के पास आते। कोई जुब्बे से लटक गया, कोई कंधे से लटक गया, कोई कहां लिबास पकड़ा हुआ है, हुजूर किसी को रोकते नहीं, सारे बच्चों के साथ आते और तिजारत में उनके लिए कुछ ना कुछ लाए होते। सब बच्चों को वो गिफ्ट देते और सब हंसी खुशी चले जाते। एक साहबी हैं उम्मे खालिद, छोटी बच्ची हैं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम साहबा को कुछ बयान कर रहे हैं, वो चलती हुई आई, हुजूर की चादर निकाली, पीछे हुजूर की मोहरे नबूवत है, उससे खेलने लगी। वो निहायत ही खूबसूरत मोहरे नबूवत थी। माँ बाप ने डांट करके कहा बच्ची से, उम्मे खाली से हट जा। रसूलुल्लाह के कंधे के पास पहुंच गई। हुजूर ने फरमाया दाहा तलाबू, छोड़ो उसे खेलने दो मेरे साथ। ये अखलाक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
छोड़ो उसको मेरे साथ खेलने दो। उस बच्ची को भी खेलने के लिए अपना जिस्म पाक अता किया। ये बच्चों के साथ एक बार मोहल्ले से गुजर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे नकल करते रहते हैं किसी न किसी की। एक है बच्चे उसमें अबू महजूरा, सारे बच्चों को जमा करके कहते हैं बिलाल कैसे अजान देते मैं बताऊं? बच्चों ने कहा हाँ बताओ। वो एक ऊंचे कट्टे पर खड़े हो जाते हैं, हजरत बिलाल जैसे मस्जिद में अजान देते थे, ये बच्चा नकल करके बता रहा है। हुजूर वहीं से गुजर रहे थे, पीछे जाकर खड़े हो गए। सारे बच्चे सामने वाले डर गए, अबू महजूरा को नजर नहीं आए, वो अजान देते रहे। जैसे ही बच्चे इधर उधर डर के सिसकने लगे, सहमने लगे, अबू महजूरा ने पीछे मुड़ करके देखा हुजूर पाक थे। वो डर करके रोने लग गए, कहा माफ करो मुझे, माफ करो, मैं तो ऐसे ही बच्चों को बता रहा था। जाहिर सी बात है किसी की नकल करते हुए पकड़ा जाए, दूसरे लोग मार डालें उसे, बदतमीज बद अखलाक। नहीं, मेरे आका ने कहा आओ इधर, मस्जिद नबवी ले आए और ऊंचे टीले पर खड़ा किया, कहा जैसे नकल कर रहे थे फिर करके दिखाओ, फिर करके दिखाओ बिलाल कैसी अजान देते हैं। अबू महजूरा ने जब देखा मैंने गलत नहीं किया था, अब खुशी के मारे अजान देने लगे। जानते हो वो 8 साल की उम्र के थे अबू महजूरा, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अजान देने लगवाया, उस सहाबी की जिंदगी बदल गई। 60 साल तक मस्जिद हरम में अजान देते रहे और हुजूर ने फरमाया अबू महजूरा की अजान अल्लाह को पसंद है। अजीजा ने गिरामी, ये बच्चों के साथ ये अखलाक हैं, बच्चियों के साथ ये अखलाक हैं, बूढ़ों के साथ ये अखलाक हैं। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं तेरे खल्क को रब ने जमील किया, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक हुस्न अदा की कसम, ये खुदा ने है मर्तबे तुझको दिया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, ये खुदा ने है मर्तबे तुझको दिया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, कि कलाम मजीद ने खाई शाह, तेरे शहरो कलामो बका की कसम। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम को फैलाने के लिए लोगों का जुल्म सितम सह जाते थे। शायर अपने कलाम में कुछ यूं इरशाद फरमाते हैं कि सितम पर सितम सह गए दुश्मनों के, सितम पर सितम सह गए दुश्मनों के, रसूले खुदा या खुदा कहते कहते, और गुजरते थे कांटे भरे रास्तों से, रसूले खुदा रब्बना कहते कहते। मुअज्जज़ सामिने इकराम, आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि अल्लाह के नबी हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो से कितनी मोहब्बत फरमाते थे, कितनी मोहब्बत करते थे कि हजरत बिलाल की नकल करने वाले को भी अपने सीने से लगा लिया। और वो बूढ़ी दादी जो दीने इस्लाम की डर से शहर को छोड़कर जा रही थी, लेकिन हमारे नबी की अखलाक देखकर ईमान ले आई। सुभान अल्लाह। हमारे नबी के अखलाक इतना आला और अफजल था कि जो लोग भी देख लेते थे अल्लाह के नबी के लिए अपना सर कटाने को तैयार हो जाता था। तो मुअज्जज़ सामने इकराम, हम ये उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे आप लोगों से इसी तरह का वीडियो लेकर।